আসসালামু আলাইকুম। ট্রাম্পের পরবর্তী অংশ লিসেনিং এবং রিডিং প্র্যাকটিসের নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। আসলে মূলত আমরা 17-18 বছর পড়াশোনা করেও ইংরেজিতে দক্ষ হতে পারি না, ইংরেজি ভালো পারি না, পড়ে বুঝতে পারি না, আর লিসেনিং তো পারিই না। আসলে আমাদের পড়াশোনা মূলত চাকরি ভিত্তিক, তো যে চাকরি পায় সে শিক্ষিত মনে হয়, আর যে চাকরি পায় না সে অশিক্ষিত থেকে যায়। শুধু এই যে স্ক্রিনে থামিয়ে রাখেছি, তারপরে এগুলো দেখে দেখে পড়ে নিন, পড়ে বারবার প্র্যাকটিস করে তারপরে হচ্ছে ভিডিও শুনবেন, তাহলে অনেক উপকার পাবেন। এবং 4-5 বার করে দিচ্ছি, এটা আপনাদের হচ্ছে শুনে বুঝতে আরো সহজ হয়ে যাবে। যাই হোক, এবার চাকরি ভিত্তিক বলছিলাম, মূলত আমাদের পড়াশোনা চাকরি ভিত্তিক। যে চাকরি পায় সে শিক্ষিত, যে চাকরি পায় না সে অশিক্ষিত। এবং পড়াশোনা শেষে আপনি চিন্তা করবেন কি শিখলাম জীবনে। আসলে সে যা পড়লাম সবই ভুলে গেলাম, শিক্ষা বলতে কিছু নেই। অ্যাকাউন্টিং অঙ্ক করলাম, বাস্তব জীবনে চলাফেরায় কোনো কাজে লাগলে না। ম্যাথ অনেক অঙ্ক করলাম, বাস্তব জীবনে চলাফেরায় তেমন কোনো কাজে লাগলে না। যারা শিক্ষক হতে পেরেছেন তাদের হয়তো কাজে লেগেছে, কিন্তু ইংরেজি যাতে আপনি শেখেন বাস্তব জীবনে সব জায়গায় কাজে লাগবে। এবং এটা যদি আপনি একটা দর্জি কাজ শেখেন তাও কাজে লাগবে, এটা মোবাইল সারাই করে শেখেন তাও বাস্তব জীবনে কাজে লাগবে। এরকম একটা যদি কাঠের জিনিস বানানো শেখেন, এরকম বিভিন্ন কাজ আছে বাস্তব জীবনে কাজে লাগবে। বৈদ্যুতিক কাজ শেখেন তাও কাজে লাগবে। এই যে পুরোটাই শেষ, আবার গোড়ায় নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের মূলত দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তাহলে আমরা চাকরি না পেলেও আমরা পড়াশোনা শেষে নিজেকে প্রমাণ করতে পারবো যে আমাদের দক্ষতা আছে। দক্ষতাই মূলত মেধাবীর পরিচয়, দক্ষতা না থাকলে ওসব মেধাবীর কোনো দাম নেই। স্ক্রিনে এভাবে থামিয়ে আপনারা পড়ে নেবেন, পড়ে নিয়ে তারপরে ভিডিওতে যাবেন। তা মূলত দক্ষতা হচ্ছে মূল বিষয়। যাদের দক্ষতা নেই তাদের আছে শুধু হতাশা। তো আমরা ভিডিও চলে যাই, কথা আরো বলবো পরে, ভিডিওটা আগে শুনে আসি। সাউন্ড ঠিক আছে? এবার এই শুরু। Hopefully we capacity. আচ্ছা, Hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also hopefully we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan. General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace
or there will be tragedy for Iran far greater than. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there far greater than we have witnessed over the last 8 days. আজকে এই পর্যন্ত। আসলে আমাদের কি বলবো, আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে হয়তো বোকা বানানোর মতো। যেমন আমরা 17-18 বছর লেখাপড়া শিখেছি, মুখস্থ বিদ্যা বা তেমন দক্ষতা কারা অর্জন করেছে? যারা হচ্ছে ওষুধ বিষয়ে শিখে মানুষের রোগ ব্যাধি, তারা হচ্ছে দক্ষতা অর্জন করে ডাকাতি করছে। দক্ষতা অর্জন করে যে মানুষ সেবার নামে ডাকাতি করছে, তো সবাই বুঝি আমরা। আর যারা এগুলোর মধ্যে যেতে পারেনি, তাদের দক্ষতা বলতে কিছুই নেই। স্যার হলে তারা হচ্ছে জ্ঞানী, স্যার না হলে জ্ঞানী না। এই জন্য আমাদের দক্ষতা মূল বিষয়। আর একটা মূল বিষয় হচ্ছে আমরা হচ্ছে কোরআন হাদিসের বিষয়ে কিছু জ্ঞান নেই আমাদের। আসলে সব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করা উচিত ছিল। আসলে এই ধোঁকায় পড়ে আমরা আমাদের ছাত্রদের, আমাদের ছেলে মেয়েদের, যে এখানে হচ্ছে না জেলা পর্যায়ে, আমরা গ্রামে ধরেন আছি, কিন্তু গ্রাম থেকে জেলা পর্যায়ে নাই থানা পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি সকালে স্কুল পড়ানোর জন্য। আসলে কি স্কুলে যে পড়ানো লাগে আজকালকে এই মোবাইলের এই বর্তমান ইয়েতে, স্কুলে যে পড়ানো লাগে না বাচ্চাদের, আপনি মোবাইল থেকে চর্চা করে বাচ্চাদের শেখাতে পারবেন। কিন্তু আমরা সেগুলোর দিকে যাচ্ছি না। আমি গত পরশুদিনে একটা কথা বলছি, আমি এক হুজুরকে আরবি বললাম, এই একটা পত্রিকার আরবি বললাম, এই আরবি থেকে অনুবাদ বলেন দি। আমার বলছে মোবাইলে দেখে নাও, মোবাইলে ওই যে দেখে নাও, বোঝে না সে তো, মোবাইল সে বোঝে না যে কি মোবাইলে কি করে দেখবো। মৌলানা সাহেব মোবাইলে দেখে নাও, আর বলছে যে পারলে না, বলছে লুগাত দেখতে হবে, লুগাত দেখতে হবে, লুগাত দেখতে হবে, মোবাইল দেখতে হবে। তা তোর কাছে আমার বাচ্চা পড়াতে যাবো কেন? তা মোবাইল দেখে দেখে পড়াবো, আমার কাছে সাপ কথা। আমার মোবাইল দেখেই যাতে আমার শিখতে হবে, তা তোর কাছে আমার বাচ্চা পড়াবো কেন? আমাদের মধ্যে যদি দক্ষতা প্রকাশ থাকতো, তাহলে সব বিষয়ে আমরা প্রকাশ করে দিতাম। এই স্যার ভালো ইংরেজি পারে না, আবার ইংরেজি পড়াচ্ছে। এই এই হুজুর আরবি পারে না ভালো, আবার আরবি পড়াচ্ছে। বাংলাদেশে 90% আলেম আরবি পারে না। আমি এক মহতামিম হুজুরকে বলছি, মহতামিম আবার স্টেজে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় মাঝে মধ্যে, মানে শীতকালে দু একটা মাহফিলও করে বেড়ায়। আমি বলছি, হুজুর বলেন তো, আমার একটা মোবাইল আছে, আরবি করেন। পারলেন? এই তো ওদের আরবি দক্ষতা। আরবি দক্ষতার মূল আছে রিডিং পড়া, আর শুদ্ধ করে একটু কোরআন পড়া, আর হচ্ছে জনগণকে একটু ঠেকাই দিলি, বাস দক্ষতা। যাক, কথা অনেক বললাম, কথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।
তা ভালো থাকবেন, পরবর্তী দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। এবং আমাদের দক্ষতা আমাদের বাড়াতে হবে সব ক্ষেত্রে, আরবি, তারপরে কোরআন, হাদিস, সব ক্ষেত্রে। আল্লাহ হাফিজ।